Hi friends, we are going to learn second unit. Sub-unit is an epitome of courage. Friends, we have learned in the previous video, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford on the 8th of January 1942. Nobody could imagine that the little boy would be one of the greatest scientists of this century. He faced a great calamity with great courage and became a living legend of cosmology. His body is bound to a wheelchair, but his mind is working, and that made him one of the greatest scientists of this century. As a child, he had a lot of love for music and mathematics. His father wanted him to study medicine, but he was bent on studying mathematics. The Oxford University did not have a course in mathematics, so he opted to study physics. Now, let's read next passage. How much time he had left on this planet was very uncertain. The prognosis was bad, and the doctors said they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. Now, let's see new words from this passage. Planet, ग्रह, uncertain, अनिश्चित, प्रोग्नोसिस, रोगाच्या संभाव्य चढ उतारांचे व कारणांचे पूर्वनिदान, अनडाउंटेड, अविचलित, आयरॉनिक, उपरोधिक, डिस्मल, उदास, डॉक्टरल, डॉक्टरकीचे, रिन्यू, नूतनीकरण, विगोर, जोम. आता आपण या पॅसेजचा मराठीतून अर्थ पाहू. या भूतलावर ते किती काळ राहणार होते याची काही शाश्वती नव्हती. रोगाचे पूर्वनिदान खूप वाईट होते आणि डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार फार काही करता येण्यासारखे नव्हते. तरीही खचून न जाता स्टीफनने आपले संशोधन चालू ठेवायचे ठरवले आणि जेन वाइल्ड नावाच्या मुलीशी त्यांचा वागनिश्चयही झाला. ऐकायला उपरोधिक वाटेल, पण हॉकिंग म्हणतात की याच उद्वेगजनक परिस्थितीत ते जीवनाचा सर्वाधिक आनंद घेऊ लागले होते. याचे कारण त्यांनी या क्षणापुरते जगायला सुरुवात केली होती आणि डॉक्टरकीचे संशोधनही नव्या जोमाने सुरू केले होते. Now, let's read next passage. In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black holes to get his PhD. By this time, he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hand and speech. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. He made many epoch-making statements that shook established theories. Scientists believe that the universe began with a big bang. To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. Now, let's see new words from this passage. Meanwhile, दरम्यान, disable,
अक्षम, कन्फाइंड, मर्यादित, रॅपिडली, वेगाने, ब्लॅक होल्स, कृष्णविवर, इमॅजिनेशन, कल्पना, इपोक मेकिंग, फार महत्त्वाचा, स्टेटमेंट्स, विधाने, एस्टॅब्लिश, स्थापन करणे, थिअरीज, सिद्धांत, युनिवर्स, विश्व, बिग बँग, प्रचंड विस्फोट. आता आपण या पॅसेजचा मराठीतून अर्थ पाहू. दरम्यानच्या काळात आजाराने हळूहळू स्टीफनच्या शरीराचा ताबा घेतला आणि त्यांना बऱ्यापैकी अपंग केले. PhDसाठी त्यांनी कृष्णविवर या संकल्पनेचा अभ्यास करायला सुरुवात केली. आता ते व्हीलचेअरच्या मदतीने वावरू शकत होते. त्यांचे हाताचे आणि वाणीवरचे नियंत्रणही झपाट्याने कमी होऊ लागले होते. कृष्णविवरांच्या अभ्यासाने त्यांच्या कल्पनाशक्तीला नवकल्पनांचे धुमारे फुटले. त्यांनी केलेल्या अनेक युगप्रवर्तक विधानांनी आधी सिद्ध झालेल्या सिद्धांतांना हादरून टाकले. शास्त्रज्ञांच्या मते या विश्वाची निर्मिती एक प्रचंड विस्फोट होऊन झालेली आहे. ही संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करण्यासाठी स्टीफनने लाय अल्जेब्राचा शोध लावला. नाऊ लेट्स रीड नेक्स्ट पॅसेज. Though confined to a wheelchair with no control over his body save a finger, and with a computer to help him express his thoughts, Dr. Hawking is an authority on profound subjects of science. Numerous honorary doctorates and awards have been based on him. He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Sciences. Now let's see new words from this passage. Authority, अधिकारी. Based on, बहाल केले किंवा दान केले. आता आपण या पॅसेजचा मराठीतून अर्थ पाहू. शरीरावरचे नियंत्रण गेल्यामुळे ते व्हीलचेअरला जखडले गेले असले तरी संगणकाच्या मदतीने ते त्यांचे विचार व्यवस्थित मांडू शकत. डॉक्टर हॉकिंग विज्ञानातील गहन अशा विषयांमध्ये अधिकारी व्यक्ती आहेत. असंख्य मानद डॉक्टरेट पदव्या आणि पुरस्कार त्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. द रॉयल सोसायटीचे ते फेलो आहेत आणि US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सचे ते सदस्य आहेत. लेट्स रीड नेक्स्ट पॅसेज. इन स्पाइट ऑफ बीइंग कन्सिडर्ड आइन्स्टाइन्स इक्वल इन इंटेलिजन्स, डॉक्टर हॉकिंग is a very humble man, a simple, down-to-earth man. He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. His writing is full of wit and humorous. His style is so lucid that non-scientists can also understand him. His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling books of our times. Let's see new words from this passage. Intelligence, बुद्धिमत्ता. Humble, विनयशील. Authored, लेखक. Dealing, संबंध. Awesome, अफाट. Layman, एखाद्या विषयातील विशेष ज्ञान नसलेली सामान्य व्यक्ती. विट, चातुर्य किंवा विनोद बुद्धी. ह्युमर, मार्मिक. ल्युसिड, सुबोध. आता आपण या पॅसेजचा मराठीतून अर्थ पाहू. बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत आइन्स्टाईनच्या तुलनेचे समजले जात असूनही डॉक्टर हॉकिंग अतिशय विनयशील आहेत. साध्या व विनम्र
अशा या माणसाने आपल्या अफाट कल्पना सामान्य लोकांना समजेल अशा भाषेत अनेक पुस्तकांच्या रूपात मांडल्या आहेत. त्यांचे लिखाण अतिशय विनोदी आणि मार्मिक असते. त्यांच्या सुबोध लेखनशैलीमुळे शास्त्रज्ञ किंवा विज्ञान तज्ज्ञ नसलेल्या लोकांनाही ते सहजी समजते. काळाचा संक्षिप्त इतिहास, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम हे त्यांचे पुस्तक या काळातल्या सर्वाधिक खपाच्या पुस्तकांपैकी एक आहे. नाऊ लेट्स रीड नेक्स्ट पॅसेजेस. ऑन बीइंग आस्क्ड हाऊ ही फील्स अबाउट हॅव्हिंग दी ड्रेडफुल alias Dr. Hawking, the quintessence of optimism and hope, says, "Not very different from the rest. I try and lead as normal a life as possible, and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing, which are not many." Dr. Hawking firmly believed that in the next millennium, science will discover the core secret of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives. Let us salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. Now, let's see new words from these passages. Quintessence, उत्कृष्ट उदाहरण. ऑप्टिमिझम, आशावाद. रिग्रेट, खेद व्यक्त करणे. प्रिव्हेंट, प्रतिबंध करणे. फर्मली, ठामपणे. बिलीव, विश्वास. मिलेनियम, हजारिक. कोर सिक्रेट, मूळ रहस्य. युनिवर्स, विश्व. ओरिजिन, प्रारंभ. अल्टिमेट, शेवटचा. डिमाइस, अंत. स्ट्राईव्ह, प्रयत्न करणे. आता आपण या पॅसेजचा मराठीतून अर्थ पाहू. ALS सारखा भयंकर आजार आपल्याला जडला आहे याविषयी त्यांना काय वाटते असे विचारले असता आशावाद आणि सकारात्मकतेचे उत्कृष्ट उदाहरण असणारे डॉक्टर हॉकिंग म्हणतात, इतरांपेक्षा फार वेगळे वाटत नाही. शक्य होईल तितके सामान्य आयुष्य जगण्याचा मी प्रयत्न करतो आणि माझ्या या शारीरिक स्थितीबद्दल फार विचार करत नाही किंवा त्यामुळे मला ज्या काही थोड्याशा गोष्टी करता येत नाहीत त्याबद्दल खेद व्यक्त करत नाही. पुढील हजारेक वर्षात विज्ञानाला विश्वाची मूळ रहस्य उलगडता येतील. विश्वाचा प्रारंभ, इतिहास आणि कदाचित विश्वाचा अंतिम नाश कधी होणार याचेही भाकीत वर्तवता येईल असे डॉक्टर हॉकिंगचे ठाम मत आहे. डॉक्टर हॉकिंगप्रमाणेच असे असंख्य लोक आहेत जे आपल्या आयुष्यात अनुकरणीय असे धैर्य प्रदर्शित करीत असतात. आपल्या अपंगत्वावर मात करीत अलौकिक कार्य करणाऱ्या अशा सर्व हिमतवान व्यक्तींना शतशः प्रणाम.